हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, गोविंद नाम संकीर्तनम। यस्यात्मभूतस्य गुरोः प्रसादात् अहं विमुक्तोऽस्मि शरीरबन्धात्, सर्वोपदेष्टुः पुरुषोत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष सुखसौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। श्रीकान्तो मातुलो यश्च जननी सर्वमङ्गला, जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणम्। स्मरणं जानकीकान्तस्मरणं। जय सद्गुरु महाराज की। तस्मै नमोस्तु निरुपाधिकृपाकुलाय श्रीगोपराजतनयाय गुरुत्तमाय, यः कारयन् निजजनं स्वयमेव भक्तिं, तस्याति तुष्यति यथा परमोपकर्तुः।
श्रीमत्पद्मजताक्ष्य फल्गुणसुख प्रह्लाद भीष्मोद्धव व्यासाक्रूर पराशर ध्रुवमुखान् वन्दे मुकुन्दप्रियान् यैस्तीर्थैरिव पावितं त्रिभुवनं रत्नैरिवालङ्कृतं सद्वैद्यैरिव रक्षितं शुभकरैः चान्द्रैरिवाप्यायितम् यैस्तीर्थैरिव पावितं त्रिभुवनं रत्नैरिवालङ्कृतं सद्वैद्यैरिव रक्षितं शुभकरैः चान्द्रैरिवाप्यायितम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तवोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं गोपिका जीवनस्मरणम् லோகத்தில் சில பேர்களுக்கு பிறக்கும் பொழுதே ஞானம் செல்வம் நிரம்பினவர்களாக இருக்கிறார்கள். சிலர் பாடுபட்டு தேடுறார்கள். பிறக்கும் பொழுதே ஸ்ரீமானா இருக்கிறவர்களே கர்ப்பஸ்ரீமான் என்று சொல்வாள். பரம்பரையான கோட்டீஸ்வரன் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபடியே பிதிருபிதாமகால் சம்பாதித்த சொத்து இருக்கு. அதுக்கு சுவாமியாரான் இவனுக்கு பிறக்கும் பொழுதே சொத்து இருக்கு அப்படிங்கிறவனை தான் கர்ப்பஸ்ரீமான்னு சொல்ற வழக்கு. ஆனால் சொத்துங்கிறது உலகத்தில் வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீய மட்டிலும் சொத்து ஸ்ரீன்னு சொல்லக்கூடாது. எது அழியாத ஸ்ரீ என்று சொன்னால் ஞானம். எப்படி தனம் பிறக்கும் பொழுதே இருக்குமோ அதுபோல ஞானம் கூட சில பேருக்கு அபூர்வமா பிறக்கும் பொழுதே இருக்கு. அவர்கள் லோக ரீதியில் தான் ஒரு குருவை நாடுறாளே தவிர வித்யைக்காக குருவை நாடலே. இவர்கள் அவதார புருஷர்கள். ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரத்திலேயோ அல்லது ஆச்சாரிய பாதாளோ ஒரு குருவை நாடித்தான் சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாதபடி ஒரு கால் குரு தவறுதலா சொன்னா கூட இவா திருத்தரா. அத்தகைய ஞானம் இவர்களுக்கு எங்கேன்னு வந்தது, எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பிறப்புரிமையாக வந்திருக்கு. அவளுக்கு பிறக்கும் பொழுதே வந்திருக்குங்கிறதுனால அந்த பிறக்கும் பொழுதே ஞானம் எப்படி வந்துடும்னு கேட்பா. படிச்சுத்தானே வரும், பிறக்கும் பொழுதே வந்துடுமா, படிக்காம ஞானம் வந்துடுமா அப்படின்னு சண்டை போட்டு கூட கேட்கிறவா உண்டு. பாவம், அவளுக்கு பரிசிரமப்பட்டிருக்கான்னு இதுல இருந்து தெரியறது. பிறக்காதபடியே ஞானம் வந்துடுறது உண்டு. பகவானுடைய அருள்னாலே ஏன் ஞானம் வரக்கூடாது? பகவானுடைய கிருப்பையினாலே பிறக்கும் பொழுதே நாம் படிக்காதபடியே ஞானம் வரது உண்டு. கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுதேங்கிறதுக்கு நிதர்சனமா மகாபுருஷர்கள் பல பேர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள்.
அவதரிக்கும் பொழுதே அப்பேற்பட்ட பக்தி, அப்பேற்பட்ட ஞானம் இருக்கிறதுக்கு அத்தகைய கர்ப்பஸ்ரீமானாக இருப்பதற்கு மகாபாரதத்திலே மோட்ச பர்வாவிலே ஜாயமான கட்டாட்சம் என்று சொல்லுகிறார். மோட்ச தர்மத்தை சொல்லும் பொழுது கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுதே பகவானுடைய கட்டாட்சத்தால் பிறக்கிறவாள் அல்லது பாகவதாள் மகான்களுடைய கட்டாட்சத்தினால பிறக்கிறவாள், அவதார புருஷானாக பிறக்கிறவாள், விட்டகர தொட்டகொரேன்னு யோக பிரஷ்டனா பிறக்கிறவாள். இந்த 4 பேர்களுக்கும் பிறவில் இருந்தே ஞானம் இருக்கு. ஜடபரதர் ஒரு குருவை நாடி ஞானத்தை சம்பாதிச்சுக்கல, பிறக்கும் பொழுதே அனுபூதியில இருந்தார். ஜடபரதர் பிறந்துட்டார், அப்புறம் அவருக்கு குரு கிடைச்சதா குருவை நாடி போனதா தெரியல, பிறந்ததை முதற்கொண்டு அனுபூதியிலேயே இருக்கிறார். பிறந்ததுமே பகவத் தியானத்தில் இருக்கிறார். அந்த தியானம் அவருக்கு எப்படி கிடைச்சதுனால், பூர்வ ஜென்மத்திலே பரதங்கிற ராஜரிஷியாயிருந்து யோகாபியாசம் பண்ணி பிறகு மான வளர்த்து மானுடைய சங்கதோஷத்தினாலே மானாக பிறந்து அதுவும் போக இப்பொழுது அவர் பிறக்கிறதுனாலே பூர்வ ஜென்மத்தில் சம்பாவிச்சதாகிய ஞானம் பிறக்கும் பொழுதே இருந்தது அப்படிங்கிறதே பரதனுடைய சரித்திரத்தில் பார்க்கிறோம். இவர்கள் தான் யோக பிரஷ்ட ஜென்மம். சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோபி ஜாயதே என்று பகவான் கீதையில் இவர்களைத்தான் சொல்றான். அவதார புருஷர்கள் பிறக்கும் பொழுதே அப்பேற்பட்ட ஞானத்தோட பக்தியோட இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரீராமாயணத்திலே லட்சுமண சுவாமியை போல பால்யாத் பிரபிருதி சுஸ்னிக்தா லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி வர்தனஹா என்று அவருக்கு ராமபிரானிடத்தில் அப்பேற்பட்ட பக்தியும் ஞானமும் கூட பிறவிலிருந்தே அவருக்கு இருந்தது. மல்லிகை முல்லையெல்லாம் புஷ்பிக்கிற காலத்துல தான் சுகந்தம், துளசி அங்குரிக்கும் பொழுதே சுகந்தம். பூக்கிற காலம்னு ஒன்று தனியா இல்லை, துளசி அங்குரிக்கும் பொழுதே சுகந்தத்துடன் பரிமளத்துடன் அங்குரிக்குமா போலே அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் வைஷ்ணவ பெரியோர்கள். பிறவியிலிருந்தே ஞானம் உடையவராயிருந்தார் லட்சுமணர். பிறவியிலிருந்தே ராமனிடத்துல பக்தி உடையவராயிருந்தார். அதுக்கு காரணம் அவதார புருஷர் சேஷோ லக்ஷ்மண உச்சதே என்று வால்மீகியே சொன்னார். ஆதிசேஷனே லட்சுமணனாக வந்திருப்பதனால் அத்தகைய பக்தி ராமபிரானிடத்திலே அவருக்கு இருந்தது என்று சொல்லப்படுறது. பாகவத கடாட்சத்தினாலே பிறக்கும் பொழுதே ஞானியாக பிறந்தவர் பிரகலாதன். பிரகலாதனை பார்த்து அசுர பிள்ளைகளெல்லாம் உனக்கு இப்பேற்பட்ட ஞானம் எப்படி வந்தது என்று அசுர குழந்தைகள் கேட்டதும் பிரகலாதன் சொல்றார், என் தாயார் கர்ப்பவதியா இருக்கிற காலத்திலேயே நாரதர் எனக்கு ஞானம் உண்டாகணுங்கிறதுக்காக பாகவதத்தை உபதேசம் பண்ணினார். அப்போ நான் குழந்தையாக தோன்றினதுனாலே எனக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு என்று நாரதனுடைய கடாட்சத்தினாலே கர்ப்பஸ்ரீமானாக பிறந்தான் பிரகலாதன். பகவத் கடாட்சத்தினாலே கர்ப்பஸ்ரீமானாக பிறந்தான்கிறவர் தான் பரீட்சித். பரீட்சித்தினுடைய தாயார் பிரம்மாஸ்திர பயத்தினாலே வயத்துல உள்ள குழந்தையை வச்சுக்கொண்டே பகவான பாகி பாகி மகாயோகின் தேவதேவா ஜகத்பதே என்று சரணம் அடைகிறாள். பிரம்மாஸ்திரத்தில் இருந்து குழந்தையை காப்பாற்றினான் பகவான். காப்பாற்றினான் மட்டுமில்லை, அந்த குழந்தைக்கு திவ்ய தரிசனம் கொடுக்கிறானா. அந்த திருவயிற்றிலே இரட்ட குழந்தை போல பகவானும் பரீட்சித்துமா இருக்கிறாளாம். கர்ப்பவாசம் கௌசல்யாதி கர்ப்பத்துல கூட, தேவகி கர்ப்பத்துல கூட கர்ப்பவாசம் யதார்த்தம் இல்லை. மாயாவிடம்பனம் அவேகி யதா நடசிய என்று பகவானுடைய மாயாவிடம்பனம் தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஆனால் பரீட்சித்தோடு மட்டிலும் யதார்த்தமா கர்ப்பவாசம் பண்ணினான் அப்படின்னு சொல்லுவானே. நாள் ஒரு பாகவதன் கூட இருந்துட்டால் கர்ப்பத்திலையும் இருக்க தயாராம் பகவான். ஒரு பாகவதன் இல்லையானால் வைகுண்டத்திலையும் இருக்க இஷ்டம் இல்லையா. பரமபாகவதனான பரீட்சித்தோடு பகவான் கூடியிருக்கிறான். அங்குஷ்டமாத்திரம் அமலம் ஸ்புரத் புரடமௌலினம் அபீச்ச தரிசனம் சியாமம் தடித்வாச சமச்சுதம் ஸ்ரீமத் தீர்க்க சதுர்பாகும் தப்த காஞ்சன குண்டலம் க்ஷதஜாட்சம் கதா பாணிம் ஆத்மனா சர்வதோ திசௌ சங்கச்சக்கர கதாதரணா திவ்ய பீதாம்பரதாரியாக, ஆனால் அங்குஷ்டமாத்திரனாக தரிசனம் கொடுக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார். கர்ப்பத்தில் பகவானுடைய தியானங்களை பிராதேச மாத்திரமாக அங்குஷ்டமாத்திரமாக உபனிஷத் சொல்றது. அங்குஷ்டமாத்திர புருஷோங்குஷ்டஞ்ச சமாஸ்ரிதா என்று வேதம் சொல்றது.
தியான சௌகரியத்துக்காக அப்படின்னு தான் பாஷ்யக்காரால் சொல்றார். பெரிய விஸ்வரூபமா தியானம் பண்ண முடியலையானா நம்ம தியான சௌகரியத்துக்காக பிராதேச மாத்திரமாவது தியானம் பண்ணலாம், அங்குஷ்ட மாத்திரமாவது தியானம் பண்ணலாம். ஹிருதய குகையில் அவ்வளவுதான் இடம் இருக்கு. ஹிருதய குகையில் அவ்வளவுதான் இடம் இருக்கிறதுனாலே அங்குஷ்ட மாத்திரமாக இருப்பார். அழகா இருப்பார்னு அங்குஷ்ட மாத்திரமாக இருந்தால்னால் நம்ம ஆத்துல கிருஷ்ணா வச்சுருக்கோம். கிருஷ்ணா அங்குஷ்ட மாத்திரம் தான் இருக்கான், என்ன அழகா இருக்கான்னு தெரியுமா? அதுபோல இந்த அங்குஷ்ட மாத்திரமான ஒரு ஆகிருதிக்கு தக்கபடி தீர்க்கமான புஜமா அங்குஷ்ட மாத்திரம் அமலம் ஸ்புரத் புரட மௌலினம் அபீச்சிய தரிசனம் சியாமம் தட்டித்வாசமச்சுதம் ஸ்ரீமத் தீர்க்க சதுர்பாகும். அங்குஷ்ட மாத்திரம் இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த சாமுத்திரிகா லட்சணம், அதுக்கு தகுந்த கைகாலோட, அதுக்கு தகுந்த முகத்தோடு கூட அதிசுந்தரமான ரூபத்தோட குழந்தைக்கு குழந்தையா ஆயிட்டானால், பொதுவாக குழந்தைகள் கிருஷ்ண பக்தாளாத்து குழந்தைகள் எல்லாம் கடத்திற்கு வந்தா கூட மிட்டாய் வேணும்னு அழாத, எனக்கு ஒரு கிட்டா வாங்கி கொடு அப்படின்னு தானே ஆள். எனக்கு கிருஷ்ண விக்கிரகம் வாங்கி கொடுந்தானே சொல்லும். பரீட்சத்தினுடைய பாக்கியம் பிறக்கும் போதே கர்ப்பத்திலேயே அவனுக்கு ஒரு கிருஷ்ண விக்கிரகம் கிடைச்சு கொடுத்தே விளையாடுறதுக்கு. அந்த கிருஷ்ணனை கையில வச்சுட்டுதுன்னா கொஞ்சி குலாவின்னு படுத்துட்டு இருக்கிறான் கர்ப்பத்துல. அதனால அவனுக்கு கர்ப்பமாச துக்கமும் போயிடுத்து, பிரம்மாஸ்திர துக்கமும் போயிடுத்து. எல்லா குழந்தைகளும் கர்ப்பவாசம் பண்ணும் பொழுது கணையன்னு மாசான்னு சொல்றார். எப்பொழுது நான் வெளியில வருவேன், இங்க இருக்கிற வேதனை எனக்கு தாங்கலையேன்னு எண்ணிட்டு இருக்குமா. இந்த குழந்தை அப்படி எப்பொழுது வெளியில வருவேன்னு கவலையே படலை. ஏனால் கர்ப்பத்திலேயே சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு கதை தான். துருவனுக்கு 5 வயசுல சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டதுக்கே ஆச்சரியப்படுறோம். ஆனால் கர்ப்பத்திலேயே பகவத் சாட்சாத்காரத்தை பெற்று அத்தகைய ஆனந்த அனுபவத்தோடு பிறந்த குழந்தை எப்படி இருப்பானால், பிறக்கும் பொழுதே பாகவதோத்தமனாக பிறந்தான். தர்மபுத்திரர் சந்தோஷப்பட்டார். குழந்தைக்கு ஜாதகம் கணிச்சார், ஜாதகர்மங்கள் செய்தார். பிராமணோத்தமர்களை பார்த்து என் குழந்தை என் பேரன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு கேட்கிறார். பிராமணோத்தமர்கள்லாம் தங்களுடைய தீர்க்க தரிசனத்தினாலையும் ஜாதகத்தினாலையும் பரீட்சத்தினுடைய குணவிசேஷங்களை தெரிந்து கொண்டு சொல்றார்கள். பார்த்த பிரஜாவிதா சாட்சாத் இக்ஷ்வாகுரிவமானவகாதாயா பிரம்மண்யா சத்யசந்தஸ்தே ராமோ கோதாசரதிரியதா. எப்படி இருப்பான் உன்னுடைய குழந்தை? வம்சஸ்தாபங்கள்ல எவ்வளவு ராஜாக்கள் மனுகுலத்துல வந்தாலும் கூட இக்ஷ்வாகு ஈடு இக்ஷ்வாகுதானம். இக்ஷ்வாகு வம்சம் இப்பொழுதும் பிரசித்தம். அதனால்தானே ரகுவம்சம் அப்படின்னு சொல்றா. இக்ஷ்வாகு வம்சம் தான் ரகுவம்சம். ரகுவம்சத்தினுடைய பெருமையை கொண்டுதான் ரகுபதி, ரகுநாதன், ராகவன், ரகுநாயகன் என்று அந்த பெயரை சொல்லி சொல்லி ராமபிரான் தன்னுடைய பெருமையை ஸ்தாபிச்சு பாரானால், ராமபிரானுக்கு அதுதான் பிடிக்குமானால், அப்போ அந்த ரகு மகாராஜன் எப்படி இருந்திருக்கணும், இக்ஷ்வாகு எப்படி இருந்திருக்கணும், அந்த வம்சத்து பெரியோர்கள் எப்படி இருந்திருக்கணும். வம்சஸ்தாபகர்களே இக்ஷ்வாகுவை போல இருப்பான் அப்படிங்கிறார். பிரம்மண்யன், சத்தியசந்தன், சரண்யன் என்கின்ற குணவிசேஷங்களை சொல்லும் பொழுது யாரா இருந்தாலும் ராமர் தான் ஞாபகம் வருமா. அத்தகைய ராமச்சந்திர பிரபு போல இருப்பான் உன்னுடைய பேரன். சத் விஷயத்துல பிடிவாதம் பண்ணணும், அசத் விஷயத்தை விட்டோடணும். அதுல பிரகலாதனை போல இருப்பார். பிரகலாத இவ சத்கிரகா, சத் விஷயத்துல பிடிவாதம் உடையவன். நெருப்புல போட்டாலும் விஷம் கொடுத்தாலும் ஆனால் நாராயணான்னு சொல்றதுல எவ்வளவு பிடிவாதம் வச்சிருந்தான். அதான் சத் விஷயத்துல ஆக்ரகம் உடையவன், சத்தை கிரகிச்சுக்கிறவன். சத்துங்கிறது பிரம்மஸ்வரூபம். லோகத்துல எவ்வளவு நாம ரூபங்களை பார்த்தாலும் அதை தள்ளி விட்டு அதுல இருக்கிறது பிரம்மஸ்வரூபம் தான் என்று பார்த்ததுனாலதான் தூணை பார்த்தாலும் கூட தூண் என்கின்ற நாமரூபம் அவனுக்கு தெரியாம பிரம்மஸ்வரூபமே தெரிஞ்சது. நாமரூபத்தை பார்க்கறதுனால ஹிரண்யகசிபு சொல்றான் தூண்டாண்டா இருக்கு, தூண்டாண்டா இருக்குன்னா. பிரகலாதன் தத்துவத்தை பார்க்கறதுனாலே நாராயணன் தான் இருக்கிறான், நாராயணன் தான் இருக்கிறான்ங்கிறான். இந்த சத்தை கிரகிச்சுக்கிறவனா பரமாத்மாவுக்கு தான் சத்துன்னு பெயர். அந்த சத்தை கிரகிச்சுக்கிறவன், அதனால பிரகலாத ஜீவ சத்கிரகா என்கிறார். அர்ஜுனனை போலே, கார்த்தவீரியார்ஜுனனை போலே நிகரற்ற சிறந்த வில்லாளியாக இருப்பான். பீஷ்மரை போலே சர்வ தர்மமும் தெரிஞ்சவனாக இருப்பான். தர்மபுத்திரரோ போலே பரமசாந்தனாக இருப்பான். சிவபெருமான போலே சீக்கிரம் சந்தோஷப்படுறவனாக இருப்பான். லட்சுமிபதியான நாராயணனை போலே சமஸ்த பேர்களாலையும் ஆசிரிக்கத்தக்கவனாகவும் அபயப்பிரதானம் பண்றவனாகவும் இருப்பான். கண்ணபிரான போலே சகல கல்யாண குண சம்பன்னனாக இருப்பான். பரீட்சத்தினுடைய குணவிசேஷங்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வந்து
கடைசியில கலியை இவன் கெடுத்து விடுவான், தர்மத்தை நிலைநாட்டுவான். ஆனால் கடைசியில அதே கலியினால வஞ்சிக்கப்பட்டு பிராமண சாபம் பிராப்தமாகி அதனால வைராக்கியம் உண்டாகி கங்கா தீரத்திலே சுகபிரம்ம ரிஷியை ஆசிரியிச்சு பாகவதமாகிய பிரம்ம வித்யை கேட்டு முக்தி பெறுவான் என்று அவனுடைய சரித்திரங்கள் பூராக சொல்லிவிட்டார்கள். தர்மபுத்திரர் சந்தோஷமே அடைஞ்சார். ஏனென்றால் சாவுங்கிறது யாருக்கும் உண்டு. அதனாலே பரீட்சித்து கொஞ்ச நாள் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு போயிடுவான்ங்கிற விஷயத்தை பத்தி வருத்தப்படலை. ஆனால் ஒரு குருவை அடைஞ்சு பாகவதத்தை கேட்டுட்டு போவான் அப்படின்னதுமே கிருதகிருத்தினாயிட்டான் என் பேரன் என்று சந்தோஷப்பட்டாரா. அது இல்லாத போனாதானே ஐயோ நஷ்டமாயிடுத்தே ஜென்மம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒருவன் 100 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் கூட பாகவதம் யார் காதுல விழலையோ, குரு கிருப்பை யாருக்கு பிராப்தமாகலையோ அவனை அம்மா பெற்றது வீண் என்கிறார். சொல்ப காலம் வாழ்ந்துட்டு போனாலும் பாகவத குடும்பத்துல பிறந்து பாகவதம் காதல விழுந்து ஹரிநாம கீர்த்தனம் கேட்டுவிட்டு சொல்ப காலத்துல போனாலும் ஒன்னும் நஷ்டம் இல்லையே. அவன் அல்பாயுசுன்னு சொல்றதுக்கே இல்லை. ஆனாலும் ஒன்னும் நஷ்டம் இல்லையே. பிறந்ததுமே சின்ன கையை வச்சுன்னு கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தான்னு சொன்னா அதை சொல்லித்தர அம்மாதான் ஏதோ வீட்டில் இருந்த சத்சங்கத்தை அனுபவிச்சுட்டான். அவன் போயிட்டான். ஆனால் அவன் நிச்சயம் கிருஷ்ணச்சரணத்தை அடைஞ்சிருப்பான். கிருதார்த்தனாயிட்டான்னு நினைக்கணுமாம். பால மரணம் பாகவதால் குடும்பத்துல கிடையாது. இருந்துட்டா வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தி இல்லாதபடி அவன் 100 வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லையே. அப்படிங்கிறதுனால தர்மபுத்திரர் தன்னுடைய பேரன் சத்சங்கத்தில் இருந்து பகவத்குணம் கேட்டு போவான் அப்படிங்கிறதுலேயே சந்தோஷம் அடைஞ்சார் என்று சொல்லுகிறார். தீர்த்த யாத்திரையாக போயிருந்தார் விதுரர். குருக்ஷேத்திர யுத்தங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியாயிடுத்துன்னு கேள்விப்பட்டு தர்மபுத்திரர் தான் அரசாட்சி பண்றார் என்று பார்க்க வரார். தர்மபுத்திரருக்கு பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு அதிபால்யத்திலேயே தகப்பனார் பாண்டு போயிட்டார். விதவையான குந்தி தேவி இந்த குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வந்துதான் இங்க ஒப்படைச்சான் திருதராஷ்டிரன் கிட்டக பெரியப்பாட்டக. பெரியப்பா அனுசரணை இல்லை இந்த குழந்தைகளுக்கு. தகப்பனாரையும் இழந்து பெரியப்பாவை அண்டி வந்து பழைச்ச இடத்துல இவர்களுக்கு ஆதரவு யாருனால் விதுரர் தான். விதுரர் சிறுதகப்பனார் உறவையை சேர்ந்தவர். இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் அப்பான்னு கூப்பிட்டு பழகினதெல்லாம் விதுரர் இடத்துலதான் அப்படின்னு சொன்னால் விதுரர் எப்படி காப்பாத்தினார் என்கிறார். பட்சி முட்டையுட்டுதானால் அந்த முட்டையை அப்படி சரகுனால காப்பாத்தின் இருக்குமாம் பட்சி. அதுபோல விதுரர் இந்த குழந்தைகளை அரவணைச்சு காப்பாத்தினார். விதுரர் பரமபாகவதனாய் இருப்பதனாலே சரீர பந்துக்களிடத்துல உள்ள பாசம் அவருக்கு போயிடுது. இருந்தாலும் தீர்த்த யாத்திரை பண்ணிவிட்டு திரும்பி வரார். அவருக்கு வேணா பாசம் போயிருக்கலாம். ஆனால் விதுரர் தங்களை வளர்த்தவராச்சே. விதுரர் பஞ்சபாண்டவான் மறந்துட்டால் துரோகம் தான். நாம் க்ஷேமமாயிருக்கிறத விதுரர் பார்க்கலையேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார் தர்மபுத்திரர். விதுரர் வந்திருக்கிறார்னு கேள்விப்பட்டதும் ஓடி வரார். ஓடி வந்தும் சித்தப்பான்னு நினைச்சுன்னு அழைக்கலையாம். ஏன்னா சரீர பந்துக்களே பாகவதோத்தமாளாக இருந்தால் ஆத்ம பந்துக்களா போயிடுறான். சரீர பந்துன்னு சொன்னா சரீரம் இருக்கிற வரையிலும் தான். ஆத்ம பந்துக்களான சாதுக்களோ அவர்களுடைய சங்கமோ சாஸ்வதமானதா இருப்பதனாலே விதுரரை சரீர பந்துவாக மட்டிலும் நினைக்காம பாகவதோத்தமராக நினைச்சு வரவேற்கிறார் தர்மபுத்திரர். சரீர பந்துங்கிறத மறக்க முடியாது. அதனால யுஷ்மத் பட்சச்சாயா சபாஷிதானு என்று சொல்லிக்கிறார். உங்களுடைய சிறகு நிழல்ல வளர்ந்தவர்கள் தானே நாங்கள், அதனால உங்களை மறக்க முடியுமா என்று சொல்லி வரவேற்றவர். ஆனால் விதுரரை பரமபாகவதராகவே நினைத்து பவத்விதாக பாகவதாக தீர்த்தபூதாக ஸ்வயம் விபோ தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி ஸ்வாந்தஸ்தேன கதாபிருதயா பவத்விதாக. தங்களை போன்று பரமபாகவதர்கள் தீர்த்த யாத்திரை போகணுமா? பாபங்களை அலம்பி விடுத்துக்காதான் தீர்த்த யாத்திரை. தாங்கள் பண்ணின பாபங்கள்லாம் புண்ணிய தீர்த்தங்களை ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த பாபங்கள்லாம் நீங்கி விடுங்கிறது தீர்த்த மகாத்மியம். பாகவதாளிடத்துல என்ன பாபம் இருக்கு? அவர்கள் தீர்த்த யாத்திரை பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? பாபமே இல்லாதவர்களான மகான்களான நீங்கள் தீர்த்த யாத்திரை பண்ணினால் ஒரு கால் அந்த தீர்த்தங்கள் எல்லாம் தீர்த்தமாகிறது. அந்த தீர்த்தங்கள் எல்லாம் தீர்த்தமாகிறது சாதுக்களால தானே. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி. இவர்கள் நடமாடும் கோவில். ஸ்வாந்தஸ்தேன கதாபிருதா.
எவர்களுடைய ஹிருதயத்திலே அனவரதமும் ஹரி இருக்கிறாரோ அவர்கள் தீர்த்தமாடும் பொழுது அபாடா நன்னா இருக்கு, குளிர்ச்சியா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு, சுத்தமா இருக்கு ஜலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்த்தமாட மாட்டாளாம் சோப்பு போட்டு. அவர்கள் தீர்த்தமாடும் பொழுது ஹரிஹி 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 என்று சொல்லிக் கொண்டு தீர்த்தமாடுறதுனாலே சுவாந்தஸ்தேன கதாவிருதா தங்கள் ஹிருதயத்தில் உள்ள கதாதரனோடு தீர்த்தமாடக்கூடிய அவர்களுடைய சம்பந்தத்தினால தீர்த்தங்கள் எல்லாம் தீர்த்தமாகிறது. பின்னாடி சொல்ல போறார், நஹ்யம்மயானி தீர்த்தானி ந தேவஹா மிருச்சிலாமயாக தே புனந்துருகாலேன தரிசனாதேவ சாதவா. சாதுக்களை தரிசனம் பண்றதே போரும் சாதுக்கள் தீர்த்தமயா தீர்த்தஸ்வரூபமாவே இருக்கிறார்கள்னார். விஷ்ணு தர்மத்தில் சொல்லப்படுறது ச கங்கா சகயா சேது சகாசி சச்ச புஷ்கரம் ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே யஸ்ய ஹரிரீத்யக்ஷரத்வயம். எவர்களுடைய நாக்கு நுனியில அனவரதமும் ஹரி ஹரி என்று பகவன் நாமம் வருதோ அவர்கள்தான் கங்கை, அவர்கள்தான் கயை, அவர்கள்தான் சேது, அவர்கள்தான் காசி, அவர்கள்தான் புஷ்கரம் என்றார். கங்கை கதி சேது காசி முதலிய கஷேத்திரங்களுக்கு கூட கங்கையில ஸ்நானம் பண்றவனுக்கு கங்கா ஸ்நான பலன் மட்டும் கிடைக்கும், சேது ஸ்நானம் பண்றவனுக்கு சேது ஸ்நான பலன் மட்டும் கிடைக்கும், காசி போனவனுக்கு காசி பலம் மட்டும் கிடைக்கும். ஆனால் சாதுக்களை பார்த்தா எல்லா பலனும் கிடைக்கும். எல்லா கஷேத்திரமும் சாதுக்களாவே இருக்கிறாள் என்று சொல்றதுனால அந்த சாதுக்கள் தான் சர்வதீர்த்தமயம் அப்படிங்கிறத விவரிக்கிறார் புரந்தரதாசர். ஹரிபக்தியுள்ளவா சரீரவே குருக்ஷேத்திர நரரென்ன சுவரெல்ல நரகவாசிகளே. ஹரிதாசர்களை சாமானிய மனுஷனா நினைக்கிறதே அபச்சாரமா, இவனும் ஒரு மனுஷன் தானே நினைக்கிறதே அபச்சாரம்னார். அவருடைய சரீரமே குருக்ஷேத்திரம் என்கிறார். ஸ்ரீதரட பந்தி சுவே சிரவே பதரி. அவர்கள் ஸ்ரீதரன் நமஸ்கரிக்கிறார்களே அந்த சிரசே பதரி. சதா அமலன தியானி சுவ ஹிருதய காசிபுர. குற்றமே இல்லாத கோவிந்தனை தியானம் பண்ணி இருக்கிற அவருடைய ஹிருதயமே காசிங்கிறார். மதுசூதன கதைய கேளுவ கவி மணிகர்ணிகா. மதுசூதனுடைய கதையை கேட்டிருக்கிற கவி செவி அவர்களுக்கு மணிகர்ணிகான். பகவான பரிக்கிரமா பண்றார்கள், சத்சங்கத்துக்கு வராளே அவளுடைய பாதமே சேத்துனார். சர்வதீர்த்தமயமாக இருக்கிறார்கள் பாகவதாள், அவளை நம்ம பிரத்யட்சமா பார்த்துட்டா போறோம். வேற தீர்த்தத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் உண்டாங்கிறார் பத்ராச்சல ராமதாஸ். பாகவதுல பாத ஜலமூ பைல கண்ணு கோன சாலு ಭಾಗೀರಥಿಗೆ போயேன நீ பயணமேடிக்கே மனசாகா. பாகவதால் உஞ்சவிருத்தை எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அவளுடைய பாத தீர்த்தத்தை நீ எடுத்துண்டியானால் பாகீரதிக்கு கங்கா ஸ்நானத்துக்கு போறேன்னு அசடே ஏண்டா மூட்டை கட்டிக்கிற, சிரமம் என்னத்துக்குடா. கங்கைக்கு பகவத் பாத தீர்த்தம்ங்கிறது பெருமையானால் இந்த தீர்த்தத்துக்கு பாகவத பாத தீர்த்தம்னு பெருமையாச்சே. இந்த தீர்த்தத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை இருக்கே என்று சொல்கிறார். பாகவதாளுக்கு அவ்வளவு பெருமையா. விதுரரை பார்த்த தர்மபுத்திரர் விதுரரை பார்த்து சொல்றார், பவத்வீதாக பாகவதாக. விதுரரை போன்ற பாகவதால் கிடைப்பாளா? விதுரரை போன்ற பாகவதால் கிடைப்பாளா? உம்மை போன்ற பாகவதால பார்க்கிறது பெரிய பாக்கியமாச்சே, அதுவே எங்களுக்கு சர்வ தீர்த்த யாத்திரையாச்சே என்று தர்மபுத்திரர் விதுரரை அழைத்து கொண்டு வந்து கிரகத்துல பூஜை பண்ணினார். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ராம ராம ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம்